मतलब पिछले 6-7 साल तो मेरे नवंबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਬਰਥਡੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਰੇਮਨੀ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਅਮਿਤ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ और फाइनली 13 जनवरी को इन्होंने वीजा आ चुका परमेश्वर ने कैनेडा के वीजा के नाल ब्लैस किया। ये सिस्टर काफ़ी देर तो अपने हस्बैंड के वीजे लिए बहुत परेशान सी अप्लाई करना चाहते सी पर अप्लाई कर नहीं पा रहे सी पर जो भी अपने डॉक्यूमेंट लैके किसी एजेंट को जाते सी वो यही कहता सी तुहाडे डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है तो तुसी अजे ना लगाओ अजे वेट करो पर ये बहुत ज़्यादा टेंशन च आ गए। फिर इन्होंने अपनी सारी जी गलबात है पिछले साल के नवंबर के विच पास्टर ऐना जी नाल डिस्कशन की कि पास्टर ऐना जी मैं अपने हस्बैंड को बुलाना चाहती हाँ पर सारे जने कहते कि डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है तो फिर ये पास्टर ऐना जी ने जो इन्होंने गल की तो पास्टर जी कहते डोंट वरी सिस्टर जी नवा साल का डेली ब्लैसिंग्स का है तो तुसी टेंशन ना लो सारा कुछ ठीक हो जाना। तो इन्होंने फिर बहुत मतलब अपने विश्वास के नाल पास्टर जी के जो वर्ड से अपनी जिंदगी च रिसीव किए फिर इन्होंने अपने हस्बैंड के जो पेपर वो लगा दिते तो जो इन्होंने पेपर लगाए आफ्टर जो पास्टर ऐना जी ने दुआ की तो 28 दिनों के इन्हों के हस्बैंड का जो वीज़ा आ गया तो फिर जो क्रिसमस से पास्टर अमित जी ने एक प्रोफेसी की थी कि कोई इतने भैन आ जिहदे मतलब अपने पेकियां की जो बहुत फिक्र करते हैं तो जिहदे करके उन्होंने हस्बैंड वाइफ च दोनों च लड़ाई झगड़े रहते हैं तो इन्होंने फिर क्या कि ये प्रोफेसी तो मेरे लिए फिर आफ्टर मीटिंग इन्होंने पास्टर अमित जी ने गल की कि पास्टर जी प्रोफेसी तुसीं मेरे ही की है तो पास्टर अमित जी कहते कोई नहीं भैन तुसीं टेंशन ना लो नवा साल तुहाडे ब्लैसिंग्स आ रहा है तुहानूं गुड न्यूज़ मिलन जा रही है तो नवे साल इन्होंने 15 जनवरी को इन्हों का हस्बैंड का वीज़ा आ गया तो ये अज जिदा परमेश्वर का वचन कहता कि जेडे दो सिर मैं जोड़े उन्होंने कोई लग ना करे तो अज जेडे परमेश्वर ने दो सिर जोड़े सी वो सच्ची इकट्ठे कर दिता उन्होंने असीं सारी महिमा जलाल अते सत्कार परमेश्वर नूं दिंदे हां ते पास्टर अमित जी का पास्टर ऐना जी का तहे दिलों धन्नवाद करते हैं। हालेलुया जोर की तारीफ करें। हाँ जी सिस्टर किरण अपनी गवाही दे सकते हो। सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। जय मसीह। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਕੋਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਆਪਣੇ ਪੇपर और मैं भी इधरों कैलगरी तो मॉन्ट्रियल तो काफ़ी एजेंट लाइक फाइंड आउट किया पर सारे जने ये कह रहे थे कि वेट करो हजे तुसी मतलब हजे तुसी फाइल ना लगाओ क्योंकि ना तो तुहाडे कोलों पैसे जिहड़े फंड्स हुंदे आ बैंक दे विच वो भी नहीं पूरे हैगे ते ना ही तुहाडे मैरिज के डॉकूमेंट्स जिद्दां कि सिर्फ असी फोटोज़ तो इलावा साडे कोलों कुछ नहीं सी। मेरे पासपोर्ट ते इन्हां दा नाम नहीं सीगा मेरे कोलों कोई प्रूफ नहीं सीगा कि मतलब ये मेरे हस्बैंड ऑफिशियली मतलब मेरे कोलों कोई भी डॉकूमेंट्स है नहीं सीगे ते वो कह रहे थे कि ये चीज़ों के लिए जो ये केस लगाना होवे तो बहुत ज़्यादा जरूरी आ ते पर मतलब मैं चाहती सी कि मेरी स्टडी खत्म होने तो पहला इन्हां दा वीज़ा जिहड़ा लग जाए या इन्हां दे लई मैं अप्लाई कर देवां। नवंबर दे विच मैं बहुत ज़्यादा परेशान सीगी क्योंकि मेरी स्टडी खत्म होने वाली सीगी ते मैं इन्हां दे लई अप्लाई नहीं कर पा रही सी ते हर एजेंट मना कर रहा सीगा कि तुसीं वेट करो। फाइनली जदों मैं पास्टर ऐना जी दे नाल गल कीती ते अपनी प्रॉब्लम दसी कि मैं अपनी फाइल लगाना चाहती हाँ बट मैनू कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क आ। मेन ये चीज़ सी कि उन्होंने एक रिफ्यूजल ऑलरेडी लग चुकी सी असीं बहुत ज़्यादा सोच समझ के लगवाना चाहते सी फाइल ना ही सानू एजेंट कोई वधिया हायर मतलब मिलता सीगा कि फिर परमेश्वर के दासी ने मेरे लिए प्रार्थना की थी और इन्होंने एक गल कही सी मैनू कि सिस्टर तुहाडे लई नवंबर ते दिसंबर का महीना बहुत ब्लैसिंग का कारण आ ते तुसीं बिना सोचे मतलब तुसीं अपने परमेश्वर दे अगे रख के तुसीं फाइल लगा दो। एक मिनट ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ये गल कही सी कि नवंबर का महीना ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ बरकत का महीना होएगा ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। पास्टर जी नवंबर ਦੇ ਵਿੱਚ मेरा बर्थडे ਹੁੰਦਾ ਆ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ बर्थडे ਹੁੰਦਾ ਤੇ मतलब पिछले 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ बर्थडे ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ
ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਰੇਮਨੀ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ। ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਡ ਮੰਨਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ, 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਔਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਘਾਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ within 28 days। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ, ਇੰਨਾ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ 2-2 ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਅਮਿਤ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕਲੈਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਵੇਟ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਵੇਟ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੇਮ ਆ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲੀਸਿਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਅਦਭੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਨ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਵਾਏ ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋਰ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਹੈ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਏਜੰਟਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਟ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 6 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਆਪਣੀ 5 ਲੱਖ 6,000 ਦੇ ਵਿੱਚ। 5 ਲੱਖ 6,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫੰਡ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਫੰਡ ਜੋ ਇੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਏਜੰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 4 ਤੋਂ 5,000 ਡਾਲਰ ਤੇਰੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜਾ ਕੇ ਫਾਈਲ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਚੈੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ $1 ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ $2,500 ਆਪਣੇ ਓਨਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਧਾਰੇ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਸੇਮ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ $8,000 ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ $2,500 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਲਈ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾਸੀ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਦਭੁਤ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਪੈਸੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ
Jesus. Thank you.